Greetings, my YouTube channel friends. So much going on, I can barely keep up. Like I say, man, my head's spinning. Buddy of mine, Jesse from Facebook, sent me a little blurb on Bill Gates calling for a one world government. I've been telling people for years now that Bill Gates, the head of Google, Soros, the Antichrist Barack Obama, and some of their compatriots have been trying to set up a one world government, one world economy, one world system for years now. They're working on it, but this is the first time one's come out and straight out called it out. And Bill Gates, by the way, is the richest man in the world, and he's also the man who invented Microsoft. And he might be retired, but he's still deep into that. And Microsoft's going to be a huge part of the beast system, I can guarantee it. For this guy to come out and boldly say, just flat out, we need a one world government, a one world system, we're in the last of the last of the last days, my friends. People need to wake up and understand that the mark of the beast is on the doorstep. I'm doing another video today, 2 Inside Times news headline videos. This one's about when the mark of the beast system will be set up by. They've got an actual date now, an actual year, and the polls say people are just clamoring for it. I'm going to link both videos together so you can watch them both at the same after the other one, both short as well. So, if you've never been saved by Jesus Christ's precious blood, you need to get saved tonight. I've got a prayer that I put in the box below the video title and 6 vital next steps. You need to do those as soon as possible because no one is guaranteed the next day, hour, minute, or second in their life. And the rapture is about to happen any second of any day. God said that if He didn't intervene, that there be no flesh left alive, that your hearts will fail you from fear. I've got 150 scripture that proves the rapture is pre-tribulation, an exhaustive commentary that a 6-year-old kid can understand. Message me for it. I got 250 scripture that prove you have to repent of your sins after you're saved. And again, exhaustive commentary. A little kid could understand. Message me for that. Because soon, the rapture is going to happen, and along with the unsaved, most Christians will be left behind as well. Let's rewind it. Most Christians will be left behind as well because they won't repent. They're too proud, cocky, haughty, and arrogant. The time that no one wants to go through, my friend. 7 years of hell on earth, where most people on the earth will die horrendous deaths. You don't want to be part of that, believe me. Trust me on that one. So pray that prayer as soon as you can. That same box where the prayer and 6 vital next steps are to do, I'm putting my Tribulation Survival Guide video that tells you how to get saved during the tribulation and what to expect A to Z. If you want me to pray for you for anything, contact me. I'll pray for you every day, and I know that God will answer that prayer. If it's in His holy will, if He does, it's all because of Him. True Christians, keep looking up and get ready. Our redemption draweth nigh, we fly soon. Get this word out to everybody you possibly can, and wake up, people. Time is short. Thanks. Hey, greetings, my YouTube friends. I did a video, I think it was yesterday, I did some video now, I can't keep up, about Israel attacking over in Syria, over in Lebanon, over in Iran. Now Iran's mad, Syria's mad, now Lebanon attacked Israel today and killed 2 Israeli soldiers, and also 1 UN peacekeeper in Lebanon was killed. And it's all heating up. It's all heating up like crazy. Iran is saying that Prime Minister Netanyahu's 2 sons need to be assassinated. Iran told the Antichrist Barack Hussein Obama that Israel's going to pay for what they've been doing. Lebanon says they're going to pay. Hezbollah says they're going to pay. The Palestinians say they're going to pay. Egypt's mad at Israel. All her neighbors are angry at her. And all the Psalm 83 war is right on the verge, as well as Isaiah 17 prophecy, where Israel destroys Damascus and turns her into a place where only the ostriches and the owls can live, the Bible says. It's going to be so terrible. Times are just getting so close. We're so close to the imminent rapture. We're so close to, we're in the last of the last of the last of the last days, my friends. It's like a powder keg over there. It just takes one little spark to set it off. And there are any number of things that are ready to make a spark. And Prime Minister Netanyahu told Lebanon today, he says, did you guys see Gaza? You want to end up being like them? Don't mess with us. You play with fire, you're going to get burned. So much going on. And with the Antichrist, Barack Hussein Obama's political cronies over there right now in Israel, canvassing door to door, trying to get Prime Minister Netanyahu kicked out of office. And just remember, God's in control. He's in charge. Nothing's going to happen. He doesn't want to happen. But this world is so evil, so wicked. So few can see who Obama is. So few can see what's going on. It blows my mind at the lack of discernment and the pure ignorance of so many Christians around the world, the majority of them as well. But understand, the rapture is imminent. And if you're left behind, you'll be here for 7 years of hell on earth. God says men's hearts will fail due to fear, and that if He didn't intervene, there'd be no flesh left alive. In the box below the video title, I'm putting my Tribulation Survival Guide video. It tells you how to get saved in your last chance during the rapture, during the tribulation, and also what to expect A to Z. And sadly, most Christians will be in the
tribulation as well. They'll be left behind because they won't repent of their sins. I've got 250 scripture that proves you have to repent of your sins after you're saved. Message me and I'll send it to you. I've got 150 scripture that proves the rapture is pre-tribulation. Message me and I'll send it to you. Also in that box below the video title, I put my prayer to be saved if you've never been saved by Jesus Christ's precious blood, as well as 6 vital next steps. Do them as soon as the video is over, because if you don't, no one's guaranteed the next day, hour, minute, or second of their life. I love you all so much. I don't want to see anyone die and get left behind and they go to hell. Make sure you're ready at all times, my friends. And true Christians, keep looking up. Our redemption draweth nigh. We fly soon. Have a blessed day and take care. Share this video with as many as you possibly can. Bye. জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকাররমে 14 দলের গায়বানা জানাজা অনুষ্ঠিত। সারা দেশে 20 দলের দোয়া মাহফিল। বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে চলছে 20 দলের ডাকা টানা অবরোধ কর্মসূচি। বাংলাদেশ নিয়ে উদ্বেগ জাতিসংঘের। বোমা হামলার ঘটনার জবাবে অতিরিক্ত বল প্রয়োগের সমালোচনায় অ্যামনেস্টি। আসসালামু আলাইকুম, আমি জসিন্তা জিনিয়া। স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি দুপুরের খবরে। একেএস টিএমটি বা শিরোনাম দেখছিলেন, এবার পুরো খবর। চলমান অবরোধ ও হরতাল কর্মসূচিকালে নিহতদের স্মরণে বিএনপি নেতৃত্বাধীন 20 দলীয় জোট এবং আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন 14 দল আজ পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি পালন করছে। 14 দলের উদ্যোগে জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকাররমে জুমার নামাজ শেষে নিহতদের উদ্দেশ্যে গায়বানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গায়বানা জানাজায় অংশ নিতে দুপুর থেকেই বিপুল সংখ্যক মুসল্লি ও দলীয় নেতাকর্মী বাইতুল মোকাররম মসজিদে আসতে থাকে। পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি ঘিরে যেন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে না পারে, সেজন্য সকাল থেকেই বাইতুল মোকাররম মসজিদের আশেপাশে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য মোতায়েন রয়েছে। অন্যদিকে 20 দলীয় জোট নিহতদের উদ্দেশ্যে সারা দেশে মসজিদে মসজিদে বিশেষ মোনাজাত ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে। এদিকে বিকেলে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সরকার সমর্থক সংগঠন, শ্রমিক, কর্মচারী, পেশাজীবী মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয় পরিষদের উদ্যোগে অবরোধ, হরতাল ও সহিংসতার বিরুদ্ধে সমাবেশ হবার কথা রয়েছে। দর্শক, এই মুহূর্তে রাজধানী বাইতুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে আছেন আমাদের সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট আরাফাত সিদ্দিক। আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে। আরাফাত, আপনি তো বাইতুল মোকাররম মসজিদ এলাকায় আছেন, তো গায়বানা জানাজা কি শেষ হয়েছে? সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাবেন। জি জসিন্তা, আসলে গায়বানা জানাজাটা এখনো শেষ হয়নি। সেই প্রস্তুতি কিছুক্ষণ আগ থেকে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখনো হয়নি এবং শেষ মুহূর্তে এসে বাইতুল মোকাররমের মসজিদের মাইক থেকে জানানো হয়েছে গায়বানা জানাজাটি বাইতুল মোকাররমে হবে না, সেটি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় যে কার্যালয় রয়েছে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে তার সামনে হবে। সেক্ষেত্রে অবশ্য স্থান পরিবর্তন করে এখানে মুসল্লিরা এসেছেন এবং সেটি অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য যে প্রস্তুতি সেটাতে অপেক্ষা করছে। এখনো গায়বানা জানাজার জন্য 14 দলের আহ্বানকৃত যে যারা অবরোধ হরতালে নিহত হয়েছেন তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে এবং তাদের উদ্দেশ্যে এই গায়বানা জানাজাটি অনুষ্ঠিত হবে এবং সেটির প্রস্তুতি চলছে। এর আগের মসজিদে জুম্মার নামাজ শেষে 20 দলের ডাকা একইভাবে নিহতরা যারা হয়েছেন তাদের জন্য বিশেষ মোনাজাত ও দোয়া সেটিও সম্পন্ন হয়েছে এবং এই গায়বানা জানাজা উপলক্ষে আমি দেখেছি যে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে 14 দলের নেতা কর্মীরা ট্রাকে করে এসেছেন এবং এই গায়বানা জানাজা এবং 2টি কর্মসূচি উপলক্ষে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা বেশ তৎপর রয়েছেন এবং সেই গায়বানা জানাজারই প্রস্তুতি এখন চলছে। জসিন্তা, এই হলো গায়বানা জানাজা এবং বিশেষ মোনাজাতের অবস্থা। আরাফাত, আপনাকে ধন্যবাদ। দর্শক, বাইতুল মোকাররম মসজিদ এলাকা থেকে জানাচ্ছিলেন আমাদের সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট আরাফাত সিদ্দিক। বিএনপি চেয়ারপারসনকে অবরুদ্ধ করে রাখা ও সমাবেশ করতে না দেওয়ার প্রতিবাদে রাজধানীতে 25তম দিনের মতো চলছে 20 দলীয় জোটের ডাকা অবরোধ কর্মসূচি। অবরোধে রাজধানী ঢাকায় গণপরিবহন চলাচল অনেকটা স্বাভাবিক। শুক্রবার হয় ব্যক্তিগত গাড়ি অন্য দিনের তুলনায় বেশি চলছে। যে কোনো নাশকতা এড়াতে নগরীর বিভিন্ন সড়ক ও গলিমুখে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সতর্কাবস্থায় রয়েছে। সকালে রাজধানী তাঁতি বাজারে একটি গাড়ি পোড়ানোর খবর নিশ্চিত করেছে ফায়ার সার্ভিস। রাজধানী থেকে দূরপাল্লার গাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে না, তবে স্বল্প দূরত্বে জেলার উদ্দেশ্যে কিছু বাস ছেড়ে যাবার খবর পাওয়া গেছে। রেলের শিডিউল
বিপর্যয়ের ঘটনা আজও আছে, তবে আগের তুলনায় যাত্রী ভোগান্তি কিছুটা কমেছে বলে দাবি রেল কর্তৃপক্ষের। লঞ্চ চলাচল স্বাভাবিক আছে। এদিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে চলছে 20 দলের ডাকা টানা অবরোধ কর্মসূচি। এদিকে মঙ্গলবার কুষ্টিয়ার ট্রাক পোড়ানো মামলায় জেলা বিএনপি সহ সভাপতি শহীদুল হক সহ 4 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সকালে নরসিংদীর মাধবদী স্কুল মার্কেটের সামনে জেলা বিএনপি সভাপতি খায়রুল কবির খোকনের নেতৃত্বে মিছিল বের করে বিএনপি। পরে ম্যানচেস্টার চত্বরে সমাবেশ করে তারা। সমাবেশ শেষে আরাফাত রহমান কোকর আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া করা হয়। নারায়ণগঞ্জের আদমজী হাজীগঞ্জ পুলিশ বক্সের সামনে পেট্রোল ঢেলে সড়কে আগুন দিয়ে বিক্ষোভ করেছে যুব ও ছাত্রদল কর্মীরা। এ সময় তারা বেশ কয়েকটি অটোরিকশা ভাঙচুর করে। এছাড়া অন্যান্য স্থানেও ঢিলে ঢালাভাবে চলছে 20 দলের ডাকা অবরোধ কর্মসূচি। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ। এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থাকে বিঘ্নিত করছে বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক। 22 জানুয়ারি জাতিসংঘের নিয়মিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দ্বারা বিরোধী দলের নেতাদের গ্রেফতার ও বন্দী রাখার ঘটনা যাতে বিধি বহির্ভূত না হয়, পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের মানদণ্ডে সেগুলো পরিচালিত হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করতে তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। ব্রিফিংয়ে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে থাকলেও বর্তমান অবস্থায় সেনা মোতায়েন পুনর্বিবেচনা করা হবে কিনা এমন প্রশ্ন করা হয়। জবাবে ডুজারিক বলেন, সেনা মোতায়েন ক্ষেত্রে জাতিসংঘের মানবাধিকার পর্যালোচনা নীতি প্রয়োগ করে স্বাভাবিক নিয়মে এই প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। বাংলাদেশে চলতি রাজনৈতিক সহিংসতায় পেট্রোল বোমা হামলার ঘটনার জবাবে অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগ কখনো সমাধান হতে পারে না বলে মন্তব্য করেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানায়, পুলিশ সহ র্যাবের অভিযানে গত 12 থেকে 28 জানুয়ারির মধ্যে বাংলাদেশে 10 থেকে 12টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এসব অভিযানে নিহতদের অনেক ঘটনায় বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যার অবশ্যই তদন্ত করে দায়ীদের বিচারের আওতায় আনতে হবে বলে জানান প্রতিষ্ঠানটির বাংলাদেশ বিষয়ক গবেষক আব্বাস ফায়েজ। তিনি বলেন, নিরাপত্তা বাহিনীর দায়িত্ব হলো দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা, কিন্তু আইনের আওতায় তাদেরকে দিয়ে তা করানো হচ্ছে না। পুলিশকে আন্তর্জাতিক আইনের আওতা থেকে অতি প্রয়োজন না হলে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার থেকেও বিরত থাকার আহ্বান জানান তিনি। বিএনপি সহ সব রাজনৈতিক দলগুলোকে সহিংসতা উস্কে দেয় এমন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতেও আহ্বান জানায় অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। হতে পারে তারা বিশ্বের সবচেয়ে পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী, কিন্তু তাতে কি? মার্কিনের বিমান বাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে বাংলাদেশের বিমান বাহিনীও অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনী যেভাবে পারদর্শিতা ও সাহসিকতা দেখিয়েছে, সেটাই বা কম কিসের? আকাশে মার্কিন ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যৌথ মহড়ার কিছু দুর্লভ চিত্র তুলে নিয়ে এসেছেন আশিকুর রহমান চৌধুরী তার রিপোর্টে। দুর্লভ সেই চিত্র ক্যামেরায় ধারণ করেছেন তারেক হাসান। মার্কিন দূতাবাস এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনী এই দুয়ের উদ্যোগে অনেকটা হঠাৎ করেই দুঃসাহসিক এক অভিযাত্রায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়ে যায় একদল সাংবাদিক। এনটিভির টিমও ছিল যে দলে। উপলক্ষটি ছিল 5 দিন ব্যাপী চলা যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যৌথ মহড়া, আর দিনটি ছিল মহড়ার ঠিক দ্বিতীয় দিন। ঢাকায় বিমান বাহিনীর বঙ্গবন্ধু ঘাঁটি থেকে দুই দেশের যুদ্ধ বিমানগুলো কাছাকাছি সময়ের মধ্যে উড়ে যাচ্ছিল সিলেটের দিকে। সেখানে গিয়ে দেখা গেল মহড়ার ব্যাপক প্রস্তুতি। অত্যাধুনিক মার্কিন যুদ্ধ বিমানগুলোর দিকে যাচ্ছেন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা। 10,000 ফুট উপর থেকে তারা লাফিয়ে পড়বেন, অথচ কেন জানি তাদের চেহারায় খুঁজে পাওয়া গেল না ভয়ের ছাপ। তবে চূড়ান্ত সময়ের ঠিক আগ মুহূর্তে সৃষ্টিকর্তাকে তারা ঠিকই স্মরণ করে নিলেন। প্রথম ধাপে 3000 ফুট উপর থেকে লাফ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত একদল সাহসী বাংলাদেশি সেনা। মনে হলো লাফ দিয়ে তারা শূন্যে হারিয়ে গেছেন, কিন্তু না, বরং কিছুক্ষণের মধ্যেই সাহসী সেনারা যেন ফুটে উঠলেন নাম না জানা আকাশের ফুল হয়ে। পরের ধাপটি ছিল আরো ঝুঁকিপূর্ণ, 10,000 ফুট উপর থেকে লাফিয়ে পড়া।
সবশেষ বাংলার আকাশে 14,000 ফুট উপর থেকে লাফিয়ে পড়ার কাজটি করলেন দুজন মার্কিন সেনা। দিনের মহড়া শেষে কথা হলো যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা যে উচ্চতায় লাফ দিয়ে থাকে, সাধারণত আমরাও সেই উচ্চতায় লাফ দিয়ে থাকি। তাই বাংলাদেশিদের সাথে এ ধরনের মহড়ায় যৌথভাবে অংশ নেওয়া সেটা সত্যি আমাদের জন্য অনন্য সুযোগ। তাদের যে সমস্ত প্রসিডিওরগুলি আছে এবং আমাদের যে সমস্ত প্রসিডিওরগুলো আছে সেগুলিকে সমন্বয়ের মাধ্যমে আমরা কিভাবে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ক্যাপাবিলিটিকে আমরা আরও বাড়াতে পারি, সেই জন্য আমাদের এই এক্সারসাইজটার উদ্দেশ্য ছিল। কেবল যুদ্ধকালীন সময়ে নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে কঠিন পরিস্থিতি কিভাবে মোকাবেলা করা যায় তার অনেক কিছুই বের হয়ে আসে এই ধরনের মহড়ার মাধ্যমে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই ধরনের মহড়ার একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আশিকুর রহমান চৌধুরী, এনটিভি নিউজ, ঢাকা। আপনি দেখছেন এনটিভি দুপুরের খবর। এবার একটা বিরতি, ফিরে এসে থাকছে। বঙ্গোপসাগরে ট্রলার ডুবির ঘটনায় 7 জনের লাশ উদ্ধার অভিযান অব্যাহত। ঝিনাইদহ ও মুন্সিগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত 7, আহত 4। দেখছেন দুপুরের খবর। বঙ্গোপসাগরে কুতুবদিয়া চ্যানেলে ট্রলার ডুবির ঘটনায় 9 জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দুপুর 1টার দিকে কুতুবদিয়া চ্যানেলে ভাসমান অবস্থায় লাশগুলো উদ্ধার করা হয়। এর আগে গতকাল নৌবাহিনী এবং কোস্টগার্ড 43 জনকে জীবিত উদ্ধার করে। উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। কোস্টগার্ড জানায়, শতাধিক যাত্রী নিয়ে এফবি ইদ্রিস নামে একটি ট্রলার চট্টগ্রাম সদরঘাট থেকে বুধবার রাত 2টায় যাত্রা শুরু করে। চট্টগ্রাম থেকে 40 নটিক্যাল মাইল দূরে বৃহস্পতিবার সকাল 6টায় কুতুবদিয়া এলাকায় ট্রলারটি ডুবে যায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকা থেকে প্রথমে 32 জনকে উদ্ধার করা হয়। এদের মধ্যে 6 জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরে মহেশখালী উপকূল থেকে আরও 11 জনকে জীবিত উদ্ধার করে নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ড। এদের মধ্যে 4 জন দালাল রয়েছে। ঝিনাইদহ ও মুন্সিগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় 7 জন নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও 4 জন। পুলিশ জানায়, কয়েকজন পান ব্যবসায়ী টেম্পুতে করে ঝিনাইদহ হাটে যাচ্ছিল। ভোর রাত 4:30টার দিকে টেম্পুটি ঝিনাইদহ কুষ্টিয়া সড়কের আশ্রয়ণ প্রকল্পের সামনে পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে মারা যায় 4 জন, আহত হয় আরও 4 জন। আহতদের একজনকে ঝিনাইদহ ও 3 জনকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে মুন্সিগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে 3 জন। আপনারা দেখছেন এনটিভির দুপুরের খবর। এবার আরো একটা বিরতি নিচ্ছি, ফিরে এসে থাকছে। মিশরের উত্তরাঞ্চলের সিনাই এলাকায় আইএসএস সিরিজ হামলায় কমপক্ষে 26 সেনা সদস্য নিহত। ইসলামী ব্যাংক আন্তর্জাতিক সংবাদ। মিশরের উত্তরাঞ্চলের সিনাই এলাকায় আইএসএস সিরিজ হামলায় কমপক্ষে 26 সেনা সদস্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে অন্তত 30 জন। সিনাইয়ের রাজধানী আল আরিশে সামরিক ঘাঁটির কাছে একটি গাড়ি বোমা বিস্ফোরিত হলে নিহত হয় বেশ কয়েকজন সেনা সদস্য। একই সময় রাফা ও শেখ জুয়াইদ শহরে সামরিক হোটেল ও পুলিশ ক্লাবকে লক্ষ্য করে মর্টার হামলায় নিহত হয় বেশ কয়েকজন। পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় 2টি দালান। এদিকে রাফা চেকপয়েন্টের কাছে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন এক মেজর। হামলার পরই আইএসের অঙ্গ সংগঠন জঙ্গি দল আনসার বেইত আল মাকদিসের দায় স্বীকার করে এক বিবৃতি দেয়। হামলার পর সিনাইয়ে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। প্রবাসের খবর। বাংলাদেশ ট্রাভেল এক্সিকিউটিভ নেটওয়ার্কের উদ্যোগে সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজায় হয়ে গেল ডেজার্ট সাফারি। বিনোদনপ্রিয় প্রবাসীরা উৎসবের আমেজে এই আয়োজনে যোগ দেন। প্রবাসী বাংলাদেশিদের এই বিশাল মিলন মেলার মিডিয়া পার্টনার ছিল এনটিভি। আমিরাত থেকে শিবলি আল সাদিকে পাঠানো রিপোর্ট, ছবি তুলেছেন গিয়াসউদ্দিন শিকদার। ইমারত সজ্জিত ঝলমলে শারজা শহরের পাশেই ঊষর মরু। রুক্ষতার মাঝেও এর আছে দুর্বার আকর্ষণ। ধূসর প্রান্তর চিরে চলে গেছে পথ, যেখানে হাজারো চড়াই উতরাই। নানা বয়সের নানা পেশার একদল মানুষ চলেছেন ডেজার্ট সাফারিতে, যেখানে রোমাঞ্চের টান সব কষ্টই ভুলিয়ে দিয়েছে। যাত্রা শুরু দুবাইয়ের আল আহলি স্টেডিয়াম থেকে। গন্তব্য শারজার প্রত্যন্ত মরু এলাকা মালিহা। 350 অভিযাত্রীর বিশাল এই লটবহর 100 কিলোমিটার বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে অবশেষে পৌঁছায় কাঙ্ক্ষিত স্থানে, যেখানে অপেক্ষা করছে মরুজাহাজ উটের পিঠে চড়া থেকে শুরু করে নানা সম্ভার।
উদ্যোগ আরও বেশি হওয়া উচিত, কারণ আমাদের কমিউনিটি অনেক বড় এবং আমাদের কমিউনিটির মধ্যে কোনো নেটওয়ার্কিংও হয় না খুব একটা, এবং এই জাতীয় গ্যাদারিং যেখানে এন্টারটেইনমেন্ট প্লাস নেটওয়ার্কিং এই সুযোগটা করে দেওয়া। আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে, এখানে ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি নিয়ে এসেছি, অন্যরকম এক অনুভূতি। ডেজার্টের মধ্যে সন্ধ্যাকালীন যে ওয়েদার সেটা অনেক রোমান্টিক। আরবের ঐতিহ্যবাহী গাওয়া, খেজুর, ভুট্টা দিয়ে আপ্যায়ন করা হয় অতিথিদের। বিশেষ করে এক্সাইটেড লেগেছে আমরা যখন গাড়িতে উঠেছি, কখনো উপরে ধাপাস করে নিচে, এগুলো অনেক এনজয় করেছি। এই ট্রাভেল এক্সিকিউটিভ ফ্যামিলিদের নিয়ে এই আয়োজনটা আমার অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল এবং আমি আরো গত 2টা প্রোগ্রাম করে এসেছি গত আরো 2 বছর আগে। তবে সেই প্রোগ্রামটা আমি আমার ট্রাভেল এন্ড ফ্যামিলির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম। সূর্যাস্তের পর চমক ছিল ডেজার্ট কনসার্ট। বিশেষভাবে তৈরি মঞ্চে ব্যালে এবং অ্যারাবিক ড্যান্স। দুবাই, শারজা, ফুজাইরা, রাসাল খাইমা, উম্মুল কোয়াইন এবং আজমানের বাংলাদেশি মালিকানাধীন ট্রাভেল এজেন্সিগুলো এই আয়োজনে অংশ নেয়। পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল এমিরেটস এয়ারলাইন্স ও বাংলাদেশ বিমান। গোল্ডমার্ক বিস্কুট খেলার খবর টেনিস। বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে অ্যান্ডি মারির প্রতিদ্বন্দ্বী কে হচ্ছেন, নোভাক জকোভিচ নাকি স্টানিস্লাস ওয়াওরিঙ্কা? এই প্রশ্নের উত্তর মিলবে দুপুর 2:30টায় শুরু হতে যাওয়া আসরের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে। টেনিস নাম্বার 1 সার্বিয়ান তারকা জকোভিচ কোয়ার্টার ফাইনালে মিলোস রাওনিককে হারিয়ে শেষ 4 নিশ্চিত করেছিলেন। সরাসরি সেটে গেম জিতে আত্মবিশ্বাসী হয়ে আছেন জকোভিচ, যার ক্যারিয়ারে 9টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপার 4টি এসেছে এই অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে। তার সামনে রয়েছে প্রতিশোধের মধুর সুযোগ, কেননা সুইজারল্যান্ডের প্রতিপক্ষ স্টানিস্লাস ওয়াওরিঙ্কার কাছেই গত বছর কোয়ার্টার ফাইনালে ম্যারাথন এক ম্যাচ হেরে আসর থেকে বিদায় নিয়েছিলেন জোকো। যদিও সেবার যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে জীবনে প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছিলেন বর্তমান চতুর্থ বাছাই ওয়াওরিঙ্কা। ওয়াওরিঙ্কা শিরোপা ধরে রাখার মিশনে জোকোভিচের প্রতিশোধের হিসেব। সব মিলিয়ে জমজমাট এক ক্লাসিক টেনিস ম্যাচের হাতছানি। খবর শেষ করছি, তবে যাবার আগে একেএস টিম টিভার শিরোনামগুলো আরেকবার। আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে 14 দলের গায়বানা জানাজা অনুষ্ঠিত, সারা দেশে 20 দলের দোয়া মাহফিল। বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে চলছে 20 দলের ডাকা টানা অবরোধ কর্মসূচি। বাংলাদেশ নিয়ে উদ্বেগ জাতিসংঘের, বোমা হামলার ঘটনার জবাবে অতিরিক্ত বল প্রয়োগের সমালোচনায় অ্যামনেস্টি। এই ছিল দুপুরে খবরে। 5টায় দেশের খবর দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।